ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സസ് അല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള പിള്ളേരാണ് പലപ്പോഴും അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്ത് തൊഴിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും മാത്രമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും മാക്സിമം പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. സ്കൂളിൽ കോക്കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ, ഈ കോക്കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തിനാ? നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ടാലൻസ് നർച്ചർ ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, അതിൽ വിജയിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, വേണ്ടി വന്ന തോക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ തോൽവിയെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ. Welcome to Edu Talks, where we bring you conversations with visionary educators shaping the future of learning. Today, we are honored to host Dr. Joey Joseph, teacher, principal, and an educational leader whose career spans over 4 decades across the country. From the classrooms in Calcutta to the leadership roles in Kerala and beyond, Dr. Joey Joseph, he has touched the lives of thousands of students, not only academically, but also to their meaningful futures. Dr. Joey, good morning. Very good morning. Sir, your journey started in 1986 as a chemistry teacher in Don Bosco School. Now, what inspired you to become a teacher? During my first year MSc, I used to teach plus 1, plus 2 students chemistry at an adjacent parallel college where there was a batch for entrance examinations. ഇന്റർവ്യൂവിന് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി. പിന്നെ ഞാൻ പോയി പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഈസ് മൈ ജോബ്. My brother was working with Don Bosco School, Calcutta. The principal over there asked my brother whether he can give a teacher in chemistry. And he told my brother is now just completing MSc. I was very comfortable. I continued there 4 months or so. We got the result. After that, I applied for the post of postgraduate teacher in chemistry in Kendriya Vidyalaya. So I got selected. If your academic background is very good throughout, from class 10 to post graduation, you can be appointed without B.Ed also, on condition that you will complete your B.Ed in 2 years. So while working as a teacher in Kendriya Vidyalaya, I completed my B.Ed also. B.Ed. So then only I became a full-time or full-fledged postgraduate teacher in Kendriya Vidyalaya. All right. What are the lessons that you learned during those old days in Don Bosco? If you give the children the required attention, in the sense 2 ways. One is attention to their personal needs, giving advice, motivation and all, and then content-based. If you are giving it properly, then the students will adore you. That I learned in Don Bosco itself, 6 months working there. What was your age and what was their age? Just crossed 22. Okay. That's too young. Too young. And the students class 11 and 12, 17, 18 like that, for the difference of 4 years only. In 6 months, I got the other opportunity. Switched over to same Calcutta. Don Bosco is in Calcutta. The job I got also was in Calcutta only. Though it was an all India service, I was lucky to get there itself. There was hardly any difference between you and the students. So do you feel like, sir, that has made to build a relation even now? Yes, sure. In Kendriya Vidyalaya, 15 years. So from 1987 to 2002. All right. In 2002, I became principal. They might have liked my way of functioning, teaching, and being very strict also. And those children, even now, they are in contact with me. Awesome. Okay. Even I remember the names of all those children in my first batch. So that was in 87. Okay. 87, 88. Now it is almost 40 years. From teaching, Sarah, you came into leadership roles like principal, assistant commissioner to KVS Ernakulam, and now in this school as a senior principal and academic director. Sarah, our teaching days carry forward the lessons എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച് കാണും, നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിലാണേലും, ടീച്ചറാണേലും, പ്രിൻസിപ്പൽ ആണേലും, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആണേലും, ഡയറക്ടർ ആണേലും, ഏതാണേലും, യു ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റർ. Keep the student at the center and then carry on with your job in whichever capacity you are interested to. Continue motivating them, continue inspiring them, continue leading them. Over. That's all the same process. And teacher himself is a leader, no? Definitely. That from teacher to super leader, when you become a
principal, that time your responsibility becomes more because you have to lead more people. All right. And that is only one classroom or 5 classrooms. Okay. So then entire school. When you became a parents, commissioner, then I could inspire a lot more people because you are going not one school, you are going to 10, 12 schools awesome. for overseeing the things and Yes. guiding them. Okay, sir. സാറ് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് സെൻട്രിക് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും വേണം. ഏത് പോസ്റ്റിലും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണോ, keep the student at the center. Awesome. Keep their needs at the center. We have to accept it first of all. നമ്മളത് കേൾക്കണം, എമ്പതി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അവരുടെ പ്രായത്തിലോട്ട് പോകണം. അപ്പം ഐ എം 62 നോ. അപ്പൊ എന്റെ പ്രീ KG കുട്ടിക്ക് 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പം ഞാൻ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആകാൻ വേണ്ടി അവരെന്റെ തോളെ കൈയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണല്ലോ. They are very happy. I am also happy in that. And while doing all these things, see the need for improvement and suggest it to teachers. വേണ്ടി വന്ന പേരൻസിനോട് പറയാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സാർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കുക, പിന്നെ അവരുടെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി ചെല്ലുക, എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് അവരറിയണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവരറിയണ്ട. നമ്മളത് ടീച്ചേഴ്സ് ത്രൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, പേരൻസ് ത്രൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും പിള്ളേരോട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ഇൻ ദെയർ interest. All right, sir. ജോയ്സ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ നയിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അക്കാഡമിക്സ് കോഴ്സിനേക്കാളും നല്ലത്. We would love to hear your thoughts about it. It's really a thought-provoking question. Okay. Thank you. See, normally, let me go back to the time when I was a student. Definitely. From that time, though the need of the student is something else, we have been giving them something else. I'll explain. The students actually need to get an opportunity to learn something which will help them in throughout their life. Now what is happening? You are teaching these students certain subjects as per a syllabus. Okay. And they don't have even time to move this side or that side from that. So because the pressure is huge and they need to score well in the final examination, board examination comes, and that time they need to show a first class or A grade or whatever it is. The pressure is there. After having done all these things right from now and even this time, what are they getting? Many of the students, after completing their +2, they go and join engineering courses. How many BTech students you find in banks now? You just tell me. Many, sir. എന്തിനാ ഇവരെ ബിടെക്കും പഠിപ്പിച്ച് ഈ ബിടെക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി +2 പഠിപ്പിച്ച് അതിന് മുമ്പേതും പഠിപ്പിച്ച് എൻട്രൻസും ചെയ്ത് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവരെ എന്തിനാണ് ആ ലൈനിലോട്ട് തള്ളിവിട്ടത്? മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പോയതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ബിടെക്കുകാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവര് ബാങ്ക് മോശമെന്നല്ല, ബാങ്ക് നല്ല ജോലി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ പഠിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവർ പഠിച്ച ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എഞ്ചിനീയറിംഗും മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ്. അപ്പം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് ഗുണമുണ്ടാവും. പല രാജ്യങ്ങളിലും പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് വേണം. ഡീപ്പായിട്ടൊരു സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കണം. അതിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തവരെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നരുത്. മാറ്റിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡിൽ അവരുടെ ടാലന്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ആ ലൈനിലോട്ട് വിട്ട് അത് അന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഇന്നും നടക്കുന്നില്ല. ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നീതി ഉണ്ടല്ലോ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നീതി, അതിൽ അത് ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. സോ സാർ പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്താണ് സ്കിൽസ് അത് ഏർലി തന്നെ സ്കൂൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം മാർക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറണം. അതിന് ഗവൺമെന്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേണം. അതിന്റെ ആ രീതിയിൽ വേണം മാറാൻ. അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ആ കൺസേൺ അഡ്രസ് ആവുള്ളൂ. ഇന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് വേണം. വെരി ഗുഡ്. വേണ്ടേ? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാനും കാണാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്. അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ സമ്പാദിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അവർ നല്ല മെത്തേഡല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. ഭാവിയിൽ അവർ ജോലി സർക്കാരിന്റെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർ ജീവിക്കും. അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ആവും. അല്ലേ? അവർ ജീവിതം പഠിക്കും. അതാണ് സാർ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദേ റിയലി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ദേ ആർ ആൻഡ് അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിയറിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ? അതോ ഈ പഴയ ഓൾഡ് കൺവെൻഷണൽ കരിയേഴ്സ് ലൈക്ക് മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അതിൽ മാത്രം അവർ സ്റ്റക്കാണോ?
ഒരു കഴിഞ്ഞ 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് കുറച്ചൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പല സ്കൂളുകളിലും ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസും അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എക്സ്പോഷർ ടു മീഡിയ. പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നതാണ്, ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ജോലി ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും മാക്സിമം പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. പിള്ളേരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കുറച്ചൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എത്രയാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജിയസ് കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠിക്കാവുന്നിടത്ത് IIT, IIM ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലേ, ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്, അവരുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്, ഡിസിപ്ലിൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെ എത്രയെങ്കിലും ആകെ വേണ്ടത് അവരവരുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണം. ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുക, ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് ഒരു കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അവര് ഇന്ന് ഞാൻ ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറെ പറ്റി പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് അവർ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ തലയിൽ കയറുകയാണ്. ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കൂല. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വേണം, കളിക്കണം, ഇതെല്ലാം വേണം. അതിനൊക്കെയുള്ള സമയം ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണം. ഞാൻ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഏത് കാലത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, വീട്ടിലെ പഠിത്തത്തിന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണം. ആ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ പേരൻസ് കൊടുക്കണം, മോണിറ്ററിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് നടത്തണം. കുട്ടികൾക്ക് ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സസ് അല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള പിള്ളേരാണ് പലപ്പോഴും അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്ത് തൊഴിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുന്നത്. സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്. എന്റെ PhDയുടെ വിഷയം തന്നെ ഇതാ, ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ മുഴുവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന സമയത്തായി PhD എടുക്കാൻ പോയത്. അപ്പൊ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ secondary school students a study. This was my study. I conducted this in various institutions in Maharashtra as well as Kerala. Study habit ne പറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് നടത്തിയ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസും വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് നടത്താത്ത കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസിൽ കറക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I have established also that was my thesis. Practically it was proved. Okay sir. A student should be organized. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഈവൻ ക്ലാസ് 1 നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോട്ടെ, പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാനോ അതിന്റെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാതെ അവർ തന്നെ ചെയ്യണം. അവർ പേരൻസിന് കൊടുക്കരുത്. ഈ എഴുതാനുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എവിടുന്ന ഉണ്ടാകുന്നു, ഇവര് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. We have to give maximum importance for 4 C's. 4 C. Okay, what is that 4 C's? 4 C. ഒന്നാമത്തെ കക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും, കൊളാബറേഷൻ വേണം, ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം. ഓരോ കാര്യത്തെ പറ്റിയും അത് വളരെ വൈഡായിട്ടല്ല, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, അത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെ ആവണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് അത് വേണോ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 4 C's വേണമെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. വേണം, നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതിന്റെ ആ സി ആണ് ഈ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും സ്കൂളിൽ നമ്മളിപ്പം കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ, ഈ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തിനാ? നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ടാലൻസ് നർച്ചർ ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, അതിൽ വിജയിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, വേണ്ടി വന്ന തോക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ തോൽവിയെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെയാ ഉള്ളത്. അപ്പം ബാക്കി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, പഠിത്തമൊന്നുമില്ല, പഠിക്കാനെല്ലാ സമയം ഇവർക്ക് തുള്ളക്കമാണ്. ആ തുള്ളാൻ വേണ്ടേ.